میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گورنر صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے، ان کا شان استقبال کیجئے بھرپور تالیوں میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سبھی خواتین و حضرات، علماء کرام، میڈیا کے دوستوں کو اس گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ جنہیں آج یہاں اندر آنے کے لیے دروازوں پہ انتظار کرنا پڑا، لیکن آپ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں دروازوں پہ خود کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کرتا۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کے مہمان ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے فرزند فائق صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے سیکیورٹی کے کچھ ایسے ایشوز ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بحفاظت اپنے ملک سے رخصت کریں، تو اس سلسلے میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہم نے انہیں زیادہ تنگ نہیں کیا کہ وہ اپنے فرائض انجام دیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جو میرے یہاں بیٹھے بھائی اور بہنوں کو تکلیف ہوئی ہوگی اسے میں دلی طور پہ آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سبھی طالب علم ہیں، اسلام کے بھی اور معاشرتی حوالوں سے بھی ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسی عالمی شخصیت جسے ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان ہی نہیں کیا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو بھی وہ معلومات، وہ انفارمیشن اور وہ نالج دی ہے جس کا ہم سبھی اعتراف بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم سب انہیں دل سے پیار بھی کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ وہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر قیام پذیر بھی رہے، اور انہوں نے 3 تاریخ 3 اکتوبر والے پروگرام میں آپ سب سے بات چیت بھی کی۔ جو 3 تاریخ کو پروگرام اس گورنر ہاؤس میں تھا، اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا، اور خاص طور پر ایک تماچا تھا بھارت انڈیا کے منہ پہ کہ جس عالمی اسلامی شخصیت کو، جو کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ان کے ریلیجنز پر بھی پورا عبور رکھتا ہو، اتنی نالج ہو کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہو، ایسی عالمی شخصیت کو انہوں نے اپنے ملک سے نکالا۔ لیکن ہم نے یہاں پاکستان میں اور خاص طور پر گورنر ہاؤس میں اس دن تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو یہاں اسٹیج پر بٹھا کر یہ میسج دیا کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، اور جو بھی ایسی شخصیت جو کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام پھیلانے میں دنیا میں اپنا نام رکھتی ہو، اس کے یہاں ہونے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور یہی میسج اس گورنر ہاؤس سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں گیا، الحمدللہ۔ میں یہاں پر میرے بہت ہی پیارے دوست چودھری صالح حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، جن کی انتھک کوشش اور محنت سے یہ سارا کچھ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں
डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पाकिस्तान में आना मुमकिन हुआ और आज हम उन्हें यहाँ बैठकर सुन सकेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि पहले जो उनके फर्जंद हैं फाइक साहब वो अपना लेक्चर देंगे, हम उन्हें भी सुनेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं, इंतज़ार में हैं और इंशाल्लाह फिर थोड़ी ही देर बाद हम उन्हें भी यहाँ पर सुनेंगे, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और वो उसके जवाबात भी देंगे। मेरा सिर्फ एक ही बात करना था आपसे, और वो ये था कि हमने आज जिन मुश्किलात से इस पाकिस्तान को हासिल किया है, आज़ादी ली है, आज दुनिया हमें देख रही है कि हम माशी तौर पे कहाँ खड़े हैं और माशरती तौर पे कहाँ खड़े हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जंग जारी है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, और वो जंग है सोशल मीडिया की जंग, वो टेक्नोलॉजी की जंग है जिसको जारी और सारी कर दिया गया है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी उस दिन बात की। मैं भी यही कहूँगा कि आज यहाँ मेरे इतने बहन भाई, नौजवान, बुजुर्ग सभी बैठे हैं, हमें भी सोचना है कि हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, और उस इस्तेमाल में हमने अपने वतन, अपने पाकिस्तान की जो इज्जत और आबरू है उसका ख्याल रखना है। हमें एक कौम बनकर, और फिर उसके बाद हमें मुसलमान, जो कि हम पहले मुसलमान हैं बाद में एक कौम है, एक मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान मुल्क होने के नाते और एक कौम होने के नाते हमें अपने अपने हिस्से का काम करके पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा करना है। और मैं समझता हूं कि हम ये कर सकते हैं, हम में भी जज्बा है। आज आप देखें पाकिस्तान का नाम जिस तरह अरशद नदीम ने रोशन किया, इंडिया को, भारत को भी इसमें शिकस्त दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आज मैंने गवर्नर हाउस में शाहजेब रिंद को भी बुलाया हुआ है, वो भी यहाँ मौजूद है, जिसने फिर इंडिया को हराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मुझे पता है कि मेरे इन बहन भाइयों में हजारों अरशद नदीम और शाहजेब रिंद बैठे, बस सिर्फ हमें थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, समझ कर, जब वो नहीं कहते कि आखिरी ओवर का जो गेम बाकी हो तो हर बॉल को बड़ा सोच समझ के हमने कराना है। पाकिस्तान माशी तौर पर ऐसे ओवर के साथ खड़ा है जहां अब आपकी बारी है, इस कौम की बारी है, और इस कौम को ऐसा ओवर कराना है कि हर बॉल पर सिक्सर होना चाहिए और पाकिस्तानी कौम की दुनिया में वाह वाह होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। मैं समझता हूं कि आज अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है कि एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया में इस्लाम फैलाने और उसकी तबलीग के लिए दुनिया में जानी पहचानी जाती है, और उसी के आप सब मुंतज़िर हैं सुनने के, अल्लाह ताला ने उसे यहाँ हमारे पास पाकिस्तान भेजा, आज गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। कल भी इंशाअल्लाह ताला उनका प्रोग्राम होगा। मैं अपने मीडिया के थ्रू अपने तमाम जो मेरे IT के स्टूडेंट्स हैं, तमाम मेरे वो दोस्त जो मेरे सोशल मीडिया पर हैं और मेरे कराची वाले, कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको होस्ट करूंगा, आपको गेट पे वेलकम करूंगा खुद खड़ा होकर, और कल हम बता देंगे कि जिस तरह जाकिर नाइक साहब 5-5 लाख लोगों के मजमे से खिताब करते हैं, कल कराची वाले बागे जिना भी फुल करेंगे और गवर्नर हाउस भी फुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं इस दुआ के साथ कि आज जो कुछ हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बयान से सुने, अल्लाह ताला हम सब पर उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी और हमारे तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, फोर्सेस हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ताबुन किया। और आज एक ऐसा वाकया जिसमें हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गए, उनके लिए और उनके दराजात के लिए भी दुआ कहूं कि अल्लाह ताला उनको आखिरत में आला मकाम अता फरमाए। शुक्रिया।